ഇതിനുശേഷം അവർ പേരൻസിനെ വിളിച്ച് കൺസെൻ്റൊക്കെ എടുത്തു. ഞാൻ ഒരു പേരൻറ്റിനോട് സംസാരിച്ചു, ഇതാണ് എൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ്, ഞാൻ ഒരു എത്തീസ്റ്റാണ്, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ യു വെയർ? യു സെഡ് ദാറ്റ് യു ബോൺ ആസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ. You can do that. No, my dad don't believe that much. Believe it the most. Christian. Protestant, Svenska kyrka. Yeah. So you don't usually have this conversation about religious views, or it is just personal thing? ഞാനൊരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ്. ഇവിടെ അടുത്തൊരു പാർക്കിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് പിള്ളേർ, സ്വീഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേർ എൻ്റെ അടുക്ക് വന്നിട്ട് യൂട്യൂബറാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് എൻ്റെ അടുക്ക് സംസാരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ, അങ്ങനെ ചോദിച്ചു. 13-14 വയസ്സുള്ള പിള്ളേരാണ്. അപ്പം ഇവിടെ കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. അവർക്ക് ഓക്കെയാണ്, ഓൾറെഡി ഓക്കെയാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ ആദ്യം വിളിച്ച് ചോദിക്കുക, അവർക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്യൂ ഇല്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അവർ പേരൻസിനെ വിളിച്ച് കൺസെൻ്റൊക്കെ എടുത്തു. ഞാൻ ഒരു പേരൻറ്റിനോട് സംസാരിച്ചു, ഇതാണ് എൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ്, ഞാൻ ഒരു എത്തീസ്റ്റാണ്, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഷീസ് ഓക്കെ വിത്ത് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ ലാംഗ്വേജ്, റൈറ്റ്? ഹായ്. So what is your name? My name is Odin. Odin. Yes. How old are you, Odin? I'm 13. Oh, 13. Yes. Okay. So I told you about what kind of contents I make. Yes. So it is basically about religion. And do you have a believe in God? I believe in a religion called, I don't know how to say it in English, but it's Norse mythology. Norse mythology. It's related to the religion Vikings believed in. Aha. Like the Thor and Loki and them. Okay. So is it popular now? No. Okay. It's just like me and my dad that believe in it. You and your dad believe in it? No, my dad don't believe that much. Believe it the most. Okay. Were you a believer in that from the time you were born? Or I was born a Christian, okay. but I ain't that anymore. Okay. What made you change your mind? When I learned what my name is from, Okay. and it's all from the Norse mythology. The Nordic lords, like Yes. that. Oh, that's interesting, really. So what kind of Christian you were? You said that you born as a Christian. So what kind of Christian? Jag ska bara fråga. Anton, vad är det för sorts kyrka vi går till? Svenska kyrkan. Jag menar Svenska? inte. Svenska kyrkan. Ja, men jag menar vad är det för Swedish church. sort? Protestant, va? Ja. Protestant. I was Protestant, yeah. The Swedish church, like Svenska kyrka. Yeah. yes, Okay. So he used to be a Protestant, Swedish church. yes. So how long you have been to that church? I turned when I learned about the mythology when I was like 6 or 5 years old. So after 6 years old, you started to get out of Christianity and Yes. become more into this Nordic. Yes. Okay. And how about your family? You said that your father is also following, but not that much. How about your mother, and if you have a sibling? And my sister, I don't know what she believes in. How old is she, if it is okay to... She's 18. She is 18. You don't know. You don't discuss that much. No, we don't talk that much. That's really interesting, because to say that the place where I come from, it is more like if your parents are following this religion, it is more likely you follow that till you die. And this is very much interesting to listen to this. Yes, but when I was like 100 years ago in Sweden, 100 to 800 years ago, so did it change that you can believe in whatever you want? Okay. Is that the time when the Gustavus changed the Catholicism No. into... No. When Oh, you're an out of the old camera. king changed, so because you're not allowed to be Catholic Christian, you are only Okay. able to be The Protestant. Yes. Okay. Yeah, I think that's interesting. And how about your mother? Is she following any religion? I don't know. You don't know? No. Yeah. But I know that she used to sing for the church. In the church choir. Yes. Aha, that's interesting. So she still do that? No. No.
So But Odin is 13 years old and you born as a Christian. yes, Later you find out the meaning for your name Odin and you get more attracted to the or attracted or believe how it Yep. will be better to say yes, you started believing. yes. So you said that initially you were Christian and how did you research? How did you learn more about this? I found an old book from when I got my name, Mm-hmm. and that and in there did it was it written what my name it had what was meaning. Okay. So that's how you started to search more about this Nordic Yep. lords and finally you become the. Mm. Oh, that is really And interesting because of the Marvel, because of the uh, the Marvel series. Marvel series. Uh-huh. That's interesting. Really nice Yes. meeting you, Odin. So Odin is 13 years old. He was born into a Christian family and he used to follow Christianity for a while. After that, he started to search for the meaning of his name and gradually turned into this Nordic religious view. Am I right? Yes, And you don't know about your sisters or mothers take on religion right now. You're not No. sure and your father is somewhere believing in the Nordic lore. yeah. Yep, that's But really I interesting. also, but I got the fear of what my mom believes in, and that is that she is an atheist. Your mother Is an atheist. is an atheist Yes. at this moment. What I believe. You think so? Yes. Okay, so you don't usually have this conversation about religious views or it is just personal No. thing? I don't talk about that so much. Okay, it is just your personal thing. Yep. Yeah, thank you so much, Odin. ആദ്യത്തെ ആളുടെ കൂടെ തന്നെ വന്ന രണ്ടുപേരാണ് ഇവർ രണ്ട് സിബ്ലിങ്സ് ആണ്. Can you tell your name? What heter du? My name is Anton. Anton. And my name is Alisa. Alicia. Yeah. Okay. Do you believe in God? Odin. Yes. 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 You believe what kind of God? Christian, Islam, Nordic, Christian. Christian, Islam, Christian. Protestant, Svenska kyrka? Yeah. Yes. Okay. So your parents the same Svenska kyrka? Yeah. Okay. So from the childhood itself you started to believe in that and go to church and things like that? Yes. Okay. So how important it is for you, like going to church and how important is God? Good church. Okay. Yeah. And do you believe in heaven and hell, things like that? Oh, he's showing his Ronaldo. Maybe I can show that. Yeah, yeah, you can do that. Yeah. And then seems like a very much Christian fan. So, do you believe in heaven and hell, things like that? Heaven. Heaven. You don't believe in hell. No. Okay, but in Christianity it says like that. What is your take on that? I don't know. Okay. Anyway, thank you so much for meeting Alicia and Anton. Yes. Thank you so much. Bye. 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 Hey do. Hello. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ കണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഒരു 3 കുട്ടികളോട് 14-13 വയസ്സിന് അടുത്തുള്ള കുട്ടികളോട് അവരുടെ മതവിശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേന് അവരുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മളീ കണ്ടത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഒടിൻ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി പുള്ളി കുറച്ചുകൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആണ്, സംസാരിക്കാൻ അറിയാം. രണ്ടാമത്തെ അല്ലാതെ അലീഷയും ആൻറ്റോനും അവർ സിബ്ലിങ്സ് ആണ്. ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര അറിയത്തില്ല. അവർ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അടുക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത്. എങ്കിലും 2-3 എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ ക്യൂരിയസ് ആയിരുന്നത് അവരുടെ സ്റ്റോറി അറിയാനാണ്. കാരണം അവരെങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പ്രിസീവ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കാര്യങ്ങൾ. കാരണം ഓൾറെഡി അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഹെവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, ഹെല്ലിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കുറച്ചുകൂടെ ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്യൂ കാരണമാണ് എനിക്കത് പിന്നെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ. എനിവേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഇവർ മതവിശ്വാസങ്ങളെ കാണുന്നത്. വെരി മച്ച് പേഴ്സണൽ, ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് മതം എന്ന് പറയുന്നത്. മതം, ദൈവവിശ്വാസം, കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഇപ്പം അവരുടെ അപ്പനമ്മയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് തന്നെ പല വിശ്വാസം. ഒടിൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെയും സഹോദരിയുടെയും മതവിശ്വാസം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല. ഞാൻ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇതൊന്നും സംസാരിക്കാറില്ലേ? ഇല്ല, അതിൻ്റെ കാര്യമില്ല.
അത്ര സിമ്പിളാണ്, അതിൻ്റെ കാര്യമില്ല. കാരണം അയാളുടെ വഴി അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളും. അതാണ് നോർമൽ. ഇവിടെ അബ്നോർമലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരാളുടെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്ത് അയാളുടെ ഫെയ്ത്തിന് മേളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച്, അത് മകനായാലും ശരി, മകളായാലും ശരി, അപ്പനായാലും ശരി, അമ്മയായാലും ശരി, അയാൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ശരി. അല്ലാതെ അപ്പനമ്മമാർ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നൊരു സാധനം ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഇല്ല. ദിസ് ഈസ് ദ നോർമൽ ഹിയർ. ഇതാണ് നോർമൽ. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ജീവിക്കേണ്ടതും ഒരാൾ മതവിശ്വാസം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതും ദൈവവിശ്വാസം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനെങ്കിലും കഴിയുമോ? നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതം, മതവിശ്വാസം, ദൈവമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് എന്ത് നോക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് തന്നെ മണ്ടത്തരമാണ്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് യുവർ ഓൺ പാർട്ട്ണർ. അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. അതിന് കഴിവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ എന്താണ് കഴിവുള്ളത്? ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പങ്കാളിയെ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ വാട്ട് ഹാവ് യു അച്ചീവ്ഡ് വിത്ത് യുവർ ലൈഫ്? അപ്പം വളരെ സിമ്പിളാണ്. മതവിശ്വാസം എന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുക, വളരെ പേഴ്സണലാണ്. അത് ഈവൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല. അത് തെറ്റാണ്. അതിനെ ഇൻഡോക്ട്രിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചിന്താശേഷിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റീസിനെ ഹിൻഡർ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ അയാളുടെ വഴിക്ക് വിടുക. നിങ്ങൾ കൊച്ചിലെ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മേളിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതെ അയാളെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക. കാര്യങ്ങൾ റിസോഴ്സുകൾ കൊടുത്തോളൂ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ബൈബിൾ കൊടുത്തോളൂ. ബൈബിൾ മാത്രം കൊടുക്കാതെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഖുറാൻ കൊടുക്കണം, ഭഗവത്ഗീത കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ഉള്ള തന്നെ പല പല കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം. എല്ലാം വായിച്ചിട്ട് അവർക്കൊരു ശരി അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തോട്ടെ. അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മതമാണ് അവരുടെ യഥാർത്ഥ മതവും യഥാർത്ഥ വിശ്വാസവും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കെട്ടുകഥ മാത്രമാണ് മതം. ഇനിയുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു തലമുറയ്ക്ക്, എൻ്റെ ഏജിലുള്ളവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതം അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ മേളിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അവരെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിടുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.